अध्ययन करने जाऊँ प्रेरित 24 अध्याय मो शीर्षक देछि बंदी गृह रे क्रूसर सेवक बंदी गृह रे क्रूसर सेवक आमे आद्य मंडलीर सेवा कार्य को आद्य मंडल विश्वासी मान को आद्य मंडल सेवक मान को देखुछु से कि प्रकार परिस्थिति मान दे गति करुछन आज आमे पाउलंक जीवन रे जहां को प्रभु विजातीय मान को मध्य सेवा कार्य करबा पे बाछि थिले तांको जीवन रो किछि अध्याय को माने अध्ययन करबा पे छी ए अध्याय रे हमें गुडे विषय देखिबा पाउलंक जीवन रे जहा जहा घटुछि जे रोमियो सरकार जे गवर्नर थिले फिलिक्स से पाउलंक पचरा उचरा करूछंती पाउलंक से जानुछंती आ तांको से कोनोसी भूल नथिले मध्य दीर्घ 2 वर्ष तांको कोन करूछंती बंदी गृह रे रखुछंती कौन सी भूल न थी आमाने ताजी अध्ययन करबा पे जिबा प्रथम 23 पद रे प्रथम पद रु 23 पद फिलिक्स पाउलन को विरुद्ध रे अभियोग सुनिले पुनी थरे सेरा से सुनिबा पई चाहिले आ 24 25 पद रे फिलिक्स पाउलन को ख्रीष्टों को अग्राह्य कले पाउलों को विरुद्ध सुनिले बे फिलिक्स पाउलों को ख्रीष्टों को अग्राह्य कले आउ 26-27 पद रे फिलिक्स पाउलों को ठारू किछि लांच पाइबार आशा रखिथि किछि लांच पाइबार आशा रखिथि जेतरे से लांच देले नहीं पाउल निर्दोष थिले मध्य तांको बंदी गृह रखिले जदि किछि लांच मिलता किछि व्यवस्था से करिथांते किंतु पाउल कठोर से किछि लांच से पाई ना तो आसन हमें प्रथम 23 पद एकाथर को पढ़िबा प्रेरित तार 24 पर्व प्रथम पद रु 23 पद एकाथर को सब पढ़िनो तो 24 पर्व प्रथम 23 सुबु नाही पढुचंदी सुबु नाही बल सुबुची सर एबे हां एबे सुबुची 5 दिन परे हानान महाजाजक केतक प्राचीन और तर्तुल नामक जने ओकिलंक सांगरे आसिले आउ से माने पाउलंक विरुद्ध रे शासनकर्तांक निकटरे आवेदन कले तांको डका जानते तर्तुल तांको अभियोग करी कहिबाकू लागिले हे महामहिम फेलिक्स आपणक द्वारा आम्भे माने जे महा शांति भोग करूअछु पुणी आपणकर परिणाम दर्शितारे एही जाति निमंते नाना मंगल साधित होइअछि एहा आम्भे माने सर्वत भावरे और सर्वस्थान रे संपूर्ण कृतज्ञता सहित स्वीकार करूअछु किंतु मु जेपरी आपणकर अधिक क्लांति न जन्माए एथिपाई आपण निज दया गुण रे आंभ मानकर केतोटी कथा श्रवण करिबा निमंते मु आपणको निवेदन करूअछि कारण आंभे माने एही लोक को महामारी स्वरूप जगतर सर्वत्र समस्त जिहुदी मानक मध्यरे विद्रोहर परिचालक और नाजरीतीय दलर जने प्रधान नेता बोली जानी अछु आहुरी मध्य ए मंदिर असुचि करिबाकू चेष्टा करिथिला किंतु आंभे माने एहाकू धरिलु आउ आपण मानक व्यवस्था अनुसारे एहार विचार करिबाकू इच्छा करिथिलु किंतु सहस्र सेनापति लुसिया आसी अतिशय बलात्कार रे एहाको आंभ मानक हातरु छड़ाई नेले आउ एहार अभियोगकारी मानकू आपणक सम्मुखरे उपस्थित हेबा निमंते आज्ञा देले एही जे समस्त विषय रे आंभे माने एहा विरुद्ध रे अभियोग करूअछु आपण निजे एहाको पचारिले सेही सब अवगत होई पारिबे जिहुदी माने मध्य अभियोग रे मिसी एही समस्त कथा सत्य बोली कहिले सेथिरे शासनकर्ता कथा कहबा निमंते पाउलंकु संकेत करन्ते से उत्तर देले आपण अनेक वर्ष हैला एही जातिर विचारकर्ता अटंती बोली जानिबारु मो साहस रे मोहर पक्ष समर्थन करूअछि
12 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏହା ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କି ସମାଜ ଗୃହରେ କି ନଗରରେ ମତେ କାହାରି ସହିତ ବିବାଦ କରିବାର କିମ୍ବା ଜନତାକୁ ମତାଇବାର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଏମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘେନି ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଧର୍ମ ଦଳ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିଥାଏ। ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେହି ସବୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଏମାନେ ନିଜେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭରସା ରଖିଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ଏ ହେତୁରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିବେକ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥାଏ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୋହର ଜାତି ନିକଟକୁ ଦାନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ମତେ ମନ୍ଦିରରେ ସୂଚି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ଜନତା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମିଶି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଆର କେତେକ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନତୁବା ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରିତ ହେଉଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି, କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଛଡା ମୁଁ ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଏମାନେ ମୋହର କି ଦୋଷ ପାଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏମାନେ ନିଜେ କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫେଲିକ୍ସ ସେହି ମାର୍ଗ ବିଷୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଜାଣିଥିବାରୁ ବିଚାର ସ୍ଥଗିତ ରଖି କହିଲେ, ସହସ୍ର ସେନାପତି ଲୁସିଆ ଆସିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା। ପୁଣି ସେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନ କରିବାକୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଉ ଅଭିଯୋଗକୁ ଫିଲିକ୍ସ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡାଏ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଯେ ଏ ମହାଯାଜକ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଜଣେ ଓକିଲକୁ ସେମାନେ ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତର୍ତ୍ତୁଲ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କତିରେ ଆବେଦନ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଆନ୍ତେ ତର୍ତ୍ତୁଲ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଓକିଲ ମାନେ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି କଥା ହେଲେ, ଏ ମହାମହିମ ଫେଲିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ମହାଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ ଦର୍ଶିତା ଏ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଅଛି, ଏ ଆମେ ମାନେ ସର୍ବତ ଭାବେ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତି ନ ଜନ୍ମା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଦୟାଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଓକିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା, ଲର୍ଡ ବୋଲିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଲୋକକୁ ନା ବି ନଉନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକକୁ ମହାମାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତର ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ରୋହର ପରିଚାରକ ଓ ନାଜରିତ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ନେତା ବୋଲି ଜାଣୁଅଛୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଟା ମହାମାରୀ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ସେମିତି ମହାମାରୀ ଭଳି ଆକା ବ୍ୟାପି ଯିବା କଥା। ହେଇପାରୁନି ଆମର ଦେଇକି ମହାମାରୀ ନହେଲେ ମାରି ହେଲେ ହେବା କଥା। କେତେ ପାଉଲ କଣ ସେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି।
सुविधा असुविधा जोटी मिलेला चलो प्रचार करो गोटे बोली जीवन जदि प्रभु को न बंचले क्या बंची से कौन कहते मो पक्षे जीवन धारण ख्रीष्ट आ मृत्यु भोग लाभजनक आम गोटे पद पढ़ी आज भी पढ़ा रोमियो तार 15 पद तार 19 पद आ 23 पद एही प्रकारे जेरुसालेम ठारू इलुरिकी पर्यंत चतुर्दिगरे मु ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचार संपूर्ण रूपे प्रचार करिअछि 23 पद किंतु एबे एही सबु अंचल रे कार्य करिबाको आउ स्थान न थिबारु पुणी अनेक वर्ष हैला तुम्भ मानक निकट को जीवा निमंते आकांक्षा करी आसुथिबारु मु स्पेन को पर्यंत 24 मु स्पेन को जीवा समय रे आसीबे कारण बाटरे तुम्भ मानक साक्षात करी प्रथम रे तुम्भ मानक सहभागिता रे केतेक परिमाण रे तृप्ति लाभ कलाउतारे से स्थान को जीवा निमंते तुम्भे माने मते बाट बळाई देबो बोली आशा करूअछि से कौन कहते आउ स्थान नहीं प्रत्येक स्थान रे सुसमाचार नहीं कि जाइछन तेणु विषय कौन कहते यही लोक को महामारी स्वरूपे जगतर सर्वत्र समस्त जीवती मान निकट में विद्रोहर परिचारक प्रथम कथा कौन अटती है ये विद्रोहर परिचारक ये विद्रोह कराउछे एटा राजद्रोह विद्रोही बोली कहले केस लगी पार आने कोटा लगी ये जड़े विद्रोही आ गोटे कौन ए राजनीतिक दल जड़े प्रधान नेता तापर कौन कहते विरुद्ध आणुन प्रथम अभियोग कौन ये ज्योति मान को विद्रोही कराउछे द्वितीय हूँ ये राजनीतिक दल जड़े नेता आ तृतीय अभियोग हूँ ये मंदिर असुचि करवा लोक प्रथम दुईटा को पाउल खंडन कर कहते मुझे नुह मु विद्रोही करवा लोक नुह से बहुत सुंदर भाव से कहते से 11 पद कहते 12 दिन अधिक हेब ना मुझे उपासना करने निमंते जेरुसलेम जाइली या आपण माने आपण जानी पारंती आउ एमाने मंदिर कि समाज गृह कि नगर रे मते कहानी सहित विवाद करिवार किबा जनता को मताइबार देखी ना कहले मते से माने देखी ना विद्रोह करवारे माने देखी ना पाउल जने विज्ञ वकिल दरकार नहीं केस लड़िया सी एका लड़ुन या तर्तुल विरुद्ध अभियोग कला पाउल निजर केस निजे लड़ुन से कौन कहते 14 पदरे एमाने जहाँ को गोटे विधर्मी दल बोली कहते मुझे मार्ग अनुसार आम मान पितृपुरुषर ईश्वर उपासना करें विद्रोही दल नुहे विधर्मी दल नुहे मुझे आमर पितृपुरुषर ईश्वर को उपासना करुच्ची जहाँ जहाँ व्यवस्था अनुजाई और जहाँ जहाँ भाववादी शास्त्र लिखित अच्छी से सबू मु विश्वास करे मु कौन विश्वास करे जहाँ भाववादी माने कही जहाँ शास्त्र लिखाई जहाँ व्यवस्था लिखाई मु विश्वास करुच्ची पुणी धार्मिक अधार्मिक उभयंकर पुनरुत्थान हम बोली जहाँ एमाने निजे अपेक्षा करती मुझे से प्रकार भरोसा रखी अच्छी एत सुंदर देख पाउल प्रेजेंटेशन मु शास्त्र अनुसार जीवन काटिबा चेष्टा करुच्ची भाववादी मैंने जहाँ कही मानिबा चेष्टा करुच्ची आउ कौन करुच्ची मु धार्मिक आ अधार्मिक पुनरुत्थान हे धार्मिक माने उठबे अधार्मिक माने उठबे एटा कौन करछि मु विश्वास करू आपण मस्त खोलंतु जौन 5 पढ़ब तर 25 26 27 28 29 सत्य सत्य मु तुम्भ मानंकु कहूअछि जेउ समय रे मृत माने ईश्वरंकर पुत्रंक स्वर शुणिबे और जेउ माने शुणिबे से माने सजीव हेबे एपरि समय आसुअछि पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित कारण पिता जेपरि स्वयंजीवी सेही परि से पुत्रंकु मध्य स्वयंजीवी हेबाकु देई अछंती आउ से मनुष्य पुत्र हेबारु से ताहांकु विचार करिबार अधिकार देले एथिरे चमत्कृत हो नहीं कारण जेउ समय रे
ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧାର୍ମିକର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି, ଅଧାର୍ମିକର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଗ ପଛ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଉଭୟ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ବିଚାରିତ ହେବେ। ସନ୍ଥ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ହେରୋଦ ରାଜା ମଣ୍ଡଳୀର କେତେକ ଜଣକୁ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ସେ ଯୋହନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ନା କିଛି କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁନାହିଁ ତାମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନି। ଆପଣ ତାଡ଼ିତ ହେବାର ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବେ, ତାଡ଼ନ ଆସିବେ। ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ, ବିଚାର ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ। ତୁମମାନେ ଯାଇପାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, ଥାନାକୁ ନେବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ, ପଚାର ଉଚରା କରିବେ। ଆପଣ ଡରିକି ବିପି ବଢାନ୍ତୁନି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଡରିକି ବିପି ବଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ସାର୍ କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା ହେବେ। ଏଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ପରଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ କଥା ହେବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସେଠି ସାମ୍ନା କରି କଥା ହେଇପାରିବି। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଭା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭାକୁ ସୂଚି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କଥା ହେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବୁ। ଅନେକଙ୍କର ଦୋକାନ ଗୁଡାକ ସୁସମାଚାର କେନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ଯଦି ଯିବ ପଦେ ଅଧେ ନ କହିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜଣେ ପଦେ ବି କହିଥାଉ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ପଦେ କହିଥାଉଛୁ। ମତେ ତ କିଏ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 2 ପଦ ଶିଖାଇକି ଛାଡେ, ସେ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବି ମୁଁ ପଦେ କଥା ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଫୋନ କମ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବି କମ ଫୋନ କରୁଛି, ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ନହେଲେ ଯାହାର ଫୋନ ବି ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଦେ କୁହେ। ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଫୋନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଅପସନ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ନେବେ କି ସେ କରିବେ କି, ତାକୁ ବି ପଦେ ବୁଝାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଘରେ କେହି କାମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପଦେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯିବା ସମୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଧର୍ମୀ ଦଳର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବା ଲୋକ ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଅଧାର୍ମିକର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 16 ପଦରେ, ଏହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିବେକ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିଥାଏ। କୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ନାଇଁ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏ ଯୋଉ ଭଉଣୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଶ୍ବେତା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଚୁପ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି, ସେଇ ଲୋକକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବହୁତ ସହଜ,
ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଗାଳି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ହବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଯାଇକି ସରି ବୋଲିବାଟା ଏଟା ପୁରୁଷ ପଣିଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାଟା ପୁରୁଷ ପଣିଆ। ଆପଣ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି। ଭୁଲ କାହା ଦେଇ ହେଇପାରେ, ବାପା ଦେଇ ହେଇପାରେ, ମା ଦେଇ ହେଇପାରେ, ଛୁଆ ଦେଇ ହେଇପାରେ, ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ହେଇପାରେ। ଆମେ ସରି କହିବାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିବେକ ରକ୍ଷା କରିବା। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖ, ଆମର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କତିରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିବେକ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆମ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦାନିଏଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଲି, ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନେ ଥର ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଉଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବା ଲୋକ ବୋଲି, ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ସେ ବାକି ବିଷୟକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ଖଣ୍ଡ, ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ନାଜରିତ ଦଳର ଲୋକ ଅଟେ, ଯୋଉ ଦଳ ବିଶେଷ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦଳର ଲୋକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଆମେ 23 ପଦ ଯାଏ ପଢିଲୁ, ଏବେ 24-25 ପଦ ପଢିବ, 24-25 ପଦ। କେତେକ ଦିନ ପରେ ଫେଲିକ୍ସ ଦୃସିଲା ନାମ୍ନୀ ଆପଣା ଜିହୁଦିଆ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପାଉଲଙ୍କୁ ଡକାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଫେଲିକ୍ସ ଭୀତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟ ପାଇଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଡକାଇବା। ପ୍ରଥମରେ ଫିଲିକ୍ସ ପାଉଲଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲିକ୍ସ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିହୁଦୀୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଡକାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ। ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧାର୍ମିକତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆଗାମୀ ବିଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ଫିଲିକ୍ସକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଧାର୍ମିକତା ଦରକାର, ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ହେବନି। ତାପରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। ସଂଯମୀ ମାନେ କଣ? ସବୁ ବିଷୟର ସଂଯମ ଆସିବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟରେ ବି ସଂଯମ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। କେତେଜଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, କଲା ପରେ ବସିକି ଅନୁତାପ କରୁଥିବେ, ଆରେ ଏଇଟା କରିନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବେକାରଟାରେ ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ଅଧିକା ଖାଇଦେଉ, ତାପରେ ରାତିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡେ, ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବାର ନଥିଲା, ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଥିଲି। କଥା କହିବା ସମୟରେ ବି ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସଂଯମୀ। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମତେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ମଝିରେ ପଚାରିବେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଥିଲା, ନାଇଁ ମୋ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, ଠିକ କଥା, ରଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କାଟି ଦେଇପାରିବେ। ସେ କହୁଥିବେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆଉ କଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ଆପଣ ଏଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଆପଣ କହିବେ, ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଥିଲା,
ଏଇଟା କାଟିବାର ଏଇଟା ସେ କହୁଥିବେ ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ତାପରେ ସେମିତି ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଥିଲା ଆମେ ସଂଯମୀ ହେବା ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ସଂଯମୀ ହେବା এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ଝିଅ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରିପରେ ବୁଲାଉଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିଗତ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10 ମିନିଟ ବି କଥା ହଉନି ଦିନ ଭିତରେ 10 ମିନିଟ ବି କଥା ହଉନି 10 ମିନିଟ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ 5 ମିନିଟ ବି କଥା ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିନ ଭିତରେ ଛୋଟ ଅଛି ଏବେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢି ବସେ ଛୋଟ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ବାଇବେଲ ପଢୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଚୁପ ଥାଉଛି ଯାହା କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି କାମ କରୁଛି ଆଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶୋଇ ପଡୁଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଉଠୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଛି ଶୋଇ ପଡୁଛି ଖାଇବାରେ ବି ସଂଯମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସଂଯମୀ ହେବା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଛି କଣ ହେବା ପାଇଁ ସଂଯମୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଫିଲିକ୍ସର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ବିଚାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଫିଲିକ୍ସ ଭୀତ ହେଇଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଡକାଇବୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ସେ ଯୀଶୁକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା 26 ଆଉ 27 ପଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପର୍କିୟ ଫେଷ୍ଟ ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଫେଲିକ୍ସ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାଉଲଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଚାଲିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରେ ପାଉଲଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଉଲ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲରେ ଆଉ ସେ କିଛି ଭୁଲ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେ କଣ କଲେ ପାଉଲଙ୍କୁ ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ କଣ କଲେ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପାଉଲ କାଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଧରି ପଳେଇବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଇ ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କୋଉଠୁ ପଇସା ଦେବେ ପାଉଲ ପାଖରେ ପଇସା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ପ୍ରଭୃତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର 2ଟି ହସ୍ତରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 20 ପର୍ବ 33-34 ମୁଁ କାହାରି ରୂପା କି ସୁନା କି ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭ କରିନଥିଲି ଏହି ହାତ 2ଟି ଯେ ମୋର ଓ ମୋ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେବା କରି ଆସୁଅଛି ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ଜାଣ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାରି ସୁନା କି ରୂପା କି ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭ କରିନଥିଲି କେତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଆଡେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସିଆଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନାହିଁ ଯୁଆଡେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ ସିଆଡେ ଚାଲ ଯୁଆଡେ ମିଳୁନାହିଁ ସିଆଡେ ଜମା ଯାଉନି ଯେଉଁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯେଉଁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ହାତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୋର ଆଉ ମୋ ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛି ତ ଏମିତିକା ପାଉଲ ଠାରୁ ଏ ଫିଲିକ୍ସ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନ ଦେବାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଗୀୟ ଫେଷ୍ଟ ହାତରେ ଛାଡିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଉଛି ଅକାରଣରେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଛାଡି ପଳେଇଲେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ
क्रूसर सेवक प्रिय भाई भौणी माने आपणक जीवन में क्रूस रही ताड़ना रही बाहर भीतर चारिआडू आसो आपण मैंने अनुभव करेंगे कत दिन मानक कहीं मंद शक्तिर प्रभाव आपण अधिक देखिए एबे आम देश में अधिक पूजा अधिक पर्वपर्वाणी अधिक अधिक मात्रा हम एबे गोटे मीटिंग मु जाऊथी से मीटिंग रे प्रचार करबा के जीवा समय रास्ता ऊपर यात्रा चलछि रास्ता ऊपर प्राय 2 घंटा आमर गाड़ी रास्ता ऊपर थी 100 मीटर हेले हमें क्रॉस कर दो 100 मीटर बेसी किंतु 100 मीटर रास्ता भी हमको छाड़ी ना आमे प्राय 2 घंटा से भिड़ भितर थी पुलिस अच्छी से प्रशासनिक सेवा लोक मैंने अच्छा पुलिस मेल अच्छी किंतु गाड़ी 2टा छाड़ू ना 2-3टा गाड़ी हेले हम क्रॉस कर दू मु बुझिली जे शैतान केमिति भाव में आमको अटकाइबा पे चेष्टा केमिति भाव आपण को आग को बढ़िबार अनेक अभियोग आसे किंतु आमे कौन करिबार अछि साधु पाउल कहला बेला 16 पदरे एतु मु निजे सर्वदा ईश्वरंक और मनुष्य प्रति निर्दोष विवेक रक्षा करने को यत्न करुअछि आसु आमे एभली एक स्वभाव धारण करू कौन जे ईश्वर दृष्टि मनुष्य दृष्टि निर्दोष विवेक रक्षा कर आसतु चक्षु बंद करवा प्रार्थना करने बंदी गृह क्रूसर सेवक यह मान को आचंबित करे ना यह मान को आह्लादित करे जे क्रूसर रही जदि क्रूसर सम्राट प्रभु जीशु को आपण ग्रहण करेंगे आपण जीवन में क्रूसर रही हुए तो आपण बंदीगृह को जाई न पारंती विचारकर्ता पाखे जाई न पारंती किंतु आपण को विचार करेंगे लोक परिवार हो समाज हो मंडली हो आपण विचारित है किंतु आपणकर मोर कार्य ईश्वर मनुष्य दृष्टि निर्दोष विवेक सूची विवेक धरी रखा दर पिता परमेश्वर मु आपन को धन्यवाद दूची आपण वाक्य द्वारा आमान सहित कथा पाउलंकर जीवन प्रभु आम दिन मानक ध्यान करुचु आपन को धन्यवाद दिए प्रभु आपने सब आम लिपिबद्ध कर रखी जेपरी मंडली विश्वासी माने मंडली सेवक माने जो माने क्रिश्चियन अनक्रिश्चियन मान को सेवा कार्य करती से जेपरी व्यक्ति मान जीवन द्वारा अनुप्राणित हो पारे आ समस्त विषय आम जीवन में अवश्य घटी पारे यह जानी प्रभु स्थिर रहा साहाय्य प्रभु मंडली को सुस्थिर कर सेवक मान को बलिष्ठ प्रार्थना शुणी धन्यवाद जीशु को प्रिय नाम मांगिली आमीन।